the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you burn with the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're Standing in the Hall of Fame. yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you burn with the brightest flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the brightest flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong hanging on your chest. You can be a hero, you can beat the world. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself Standing in the Hall of Fame. Почитувани, добро вечер, добро ни дојдовте во подневната емисија на Канал 8. Наши денешни гости се волонтерите од Општинската организација на Црвениот крст Кочани. Повод за денешното гостување се активностите и проектите во кои се вклучени самите активисти на оваа општинска организација, а тие се доста активни и доста им помагаат на сите луѓе кои им е потребна помош. До мене во студиото се Билјана Петрова и Надица Пуевска, а подоцна во емисијата ќе поразговараме и со уште двајца волонтери од Општинската организација на Црвениот Кочански крст. Добро вечер, добро ни дојдовте во студиото на Канал 8. Добро вечер, добро вечер. Споменав јас дека имате доста активности и проекти во кои сте вклучени и во моментов и цела 2015 година, па и порано. Билјана, како е организиран клубот на млади и кој може да волонтира во клубот на млади на Црвениот крст? Клубот на млади е организиран на национално и на локално ниво. Тоа значи дека секој град во Република Македонија има своја општинска организација, тоест клуб на млади. Волонтер во Црвен крст може да биде буквално секој, без разлика на полот, верската или националната припадност или пак социоекономскиот статус. Воглавно во клубовите на млади волонтираат лица на возраст од 13 до 30 години. Так. Добро, го објаснивме клубот на млади, но јас кажам дека сте вклучени во многу проекти. На кои проекти работите? Еден од проектите на кој што работи Црвен крст е ПХВ програмата или промоција на хумани вредности. Всушност тоа е еден голем проект кој во себе вклучува повеќе мали проекти и целта на овој проект е мотивација на младите луѓе во слободното време да се активираат за доброто на заедницата.
Друг проект на кој што работи Црвен крст се врсничките едукации. Волонтерите на Црвениот крст се обучуваат како да станат врснички едукатори, а потоа тие имаат за задача своите знаења и вештини да ги дисеминираат, т.е. пренесат на своите врсници во средните и основните училишта, и тоа на теми поврзани со некои феномени во општеството кои ги тангираат младите. Тие теми или феномени би биле борба против трговијата со луѓе, пороците на денешницата, т.е. дрога, алкохол и цигари, превенција од сексуално преносливи болести и други теми. Друга активност на Црвен крст е и првата помош. Секоја општинска организација годишно организира општински надпревар по прва помош и победниците од тој надпревар одат на државен надпревар. Патем Надица е учесник на последниот државен надпревар, организиран од страна на Црвен крст за прва помош. Надица, може повеќе за искуството од овој надпревар? Јас бев лидер на тимот и заедно со уште 5 учесника. Најпрви отидовме на општинско ниво, каде што земавме прво место, и подоцна отидовме на државно ниво. Нашата екипа заедно со уште 24 екипи се надпреварувавме и помеѓу тие 25 екипи го освоивме второто место. Искрено, нималку беше лесно и не се надевавме на второто место. Имаше доста голема конкуренција. Но голем успех е да се зеде второто Да, место. сега го. Исто така се спремавме од прилика 1 месец, заедно со помош на волонтерите од Клубот на млади, при општинската организација на Црвен крст Кочани, и исто така се спремавме и ни помагаше доктор. И толку. Така, да. Искуството е големо, но и многу е важно самата сатисфакција дека знаете да помогнете на оние кои им е потребна помош, така ли? Добро, неделата на млади исто така беше одбележена. Со кои активности одбележавте? Па, И од кога до кога се одбележува? Со согласност на календарот за традиционални активности на Црвениот крст на Република Македонија, ги имавме неделата на млади кој што траеше од 1 до 6 октомври. Ние одбележавме на 3 октомври кој што беше сабота. Овде искористивме и раздвиженоста на градот и манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Активноста одбележавме се со цел поголема промоција на клубот и на самите активности на Клубот на млади. Поставивме 2 штанда според нас на најфреквентните места од градот. Тоа беше едниот штанд беше поставен во градскиот трговски центар пред кафичите. Таму ние самите волонтери дисеминиравме и државме кратка дисеминација за Црвениот крст, исто така и кои активности ги опфаќа Црвениот крст и на кои активности работиме. На вториот штанд, кој што го бевме поставиле во паркот, бевме поставиле бело платно и исто така штанд, со тоа што имавме книга на впечатоци или на пораки за Црвениот крст. Самите волонтери бевме учесници во оваа активност и сопиравме случајни минувачи и ги замолувавме доколку сакаат да остават својот впечаток од раката на белото платно со боја и да напишат некој впечаток или мислење за Црвениот крст. Целта, како што споменав, ни беше поголема промоција и ние самите волонтери сме задоволни од како помина целата активност и самата промоција на клубот. Така, интересно е што се директно вклучени и граѓаните во вашите активности. Тоа е доста добро и ги потекнувате. И они да може да се вклучат, кажавме, до 30 години, но може секој да се вклучи во клубот и во општинската организација и да биде хуман, така ли? Тука можеме да направиме пауза доколку кажавме се во врска со овие прашања. Ќе направиме пауза, ќе дадеме инсерти од вашите активности, па продолжуваме понатаму со разговори со други волонтери од Црвениот крст.
the flame. Well, the streets have no name. I wanna feel sunlight on my face. I see the dust cloud disappear without a trace. I wanna take shelter from the poison rain. Where the streets have no name. Where the streets have no name. Where the streets have no name. I'm still building and burning down love, burning down love. And when I go there with you. It's all I can do. The city's afloat, and our love turns to rust. We're beaten, blown by the wind, trampled in dust. I'll show you a place high on a desert plain. Where the streets have no name. Where the streets have no name. Where the streets have no name. We're still building and burning down love, burning down love. And when I go there with you. Во продолжение од емисијата разговараме со Иле Матеничарски и Илија Гаврилов. Добро кажа во најавата дека тоа се волонтери од општинската организација на Црвениот крст Кучани. Зборуваме за нивните активности, поврзани секако со хуманоста. Што би било друга вашата цел, така ли? Добар ден, добре ни дојдовте во студиото. Иле, јас во почетокот, односно во првиот дел од емисијата го споменав денот на глата или можеби неделата на глата. Кога беше одбележена, со какви активности одбележивте? Да, значи денот на глата е традиционална активност која е предвидена според календарот на Црвен крст на Република Македонија и се одбележува од 16 до 21 октомври секоја година. Во неа се вклучени сите 35 општински организации на Црвениот крст на територија на цела држава, како што претходно напоменавме дека во секој град има општинска организација, па така во сите градови се одбележува таа недела на глад. Оваа година, значи како мото на самата активност се зема помислете и на нас. Тоа е мото каде што се промовира низ сите градови под истото мото. И Општинската организација на Црвениот крст од Кучани го одбележа овој ден или оваа недела. Како, со кои активности ја одбележавте? Да, значи како и сите општински организации, така и нашата општинска организација оваа година ја одбележа неделата на гладта. Пред се во сите општински организации се продава вредносни бонови по цена од 20 денари, каде што сите лица кои се заинтересирани и кои сакаат да се вклучат во самата кампања купуваа од тие бонови, со што придонесува за одбележување на самата активност. Исто така во некои градови се правеа и собирни акции, каде што најчесто се донира исто така парични средства, но и храна, каде што полоц на истата храна ќе биде употребена за правење на хуманитарни пакети и достава на ранливото население.
Тоа се правеше најчесто, може сите граѓани беа вклучени, но најчесто тоа се правеше преку воспитно-образовните институции и преку одредени граѓански здруженија. Ова година како наша иновација во нашата општинска организација, веќе мислам повеќе години наназад, се организираат турнири во мал фудбал во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, каде што класовите плаќаат одредена котизација од 200 денари како екипа и меѓусебно се надпреваруваат. Тоа е како наша иновација која ние се надеваме дека во иднина ќе продолжи да се организира. Застапени бевме, значи во оваа активност беа вклучени основните училишта од општина Чешиново Блешево и основното училиште во општина Зрновци, како и во општина Кочани Средното општинско училиште Гошо Викентиев кој ни излегува во пресрет. Ајде да објасниме целта на оваа недела на глата и на кого вие му помогнавте. Да, значи целта е всушност подигање на свеста не само на национално ниво, туку на целата светска популација, затоа што во голем број на неразвиени земји или земји во развој се уште постои тој процент на гладни луѓе, неухранети луѓе, па може да се земе во предвид дека и голем процент на смртност во тие неразвиени земји е всушност причина е гладта. Исто така голем број на треба развиените земји кои се економски мокни што повеќе да бидат солидарни и да помагаат во самата реализација на самите активности за денот на гладта, но и за помагање на тие критични места каде што е потребна навистина хуманитарна помош. Исто така се организираат и во нашето училиште, значи што се организира во СОУ Гошо Викентиев самите активности, ние собравме одреден дел на парични средства кои ќе бидат наменети за ученици да им се плати во наредните 3 месеци хранарина, што тие на големите одмори ќе можат бесплатно да зимаат храна од кантината која е во училиштето. Направени се и пакети за донации кои истите ќе бидат дистрибуирани на социјално ранливи категории од нашата општина, што значи дека ние всушност сме постигнали и самата цел на активноста и на целата недела која се одбележува. Треба да се напомене дека во текот на неделата на гладта Црвен крст на Република Македонија има отворена сметка, односно фонд на солидарност, на кој сите правни и физички лица можат да уплаќаат одредена сума на пари и преку телефонскиот број 143 400 на сите оператори може да донираат 100 денари. Исто така може овде да се напомени дека покрај оваа активност овој фонд на солидарност е отворен и во текот на одредени моменти кога во нашата држава може да има криза, како што моментално е бегалската криза, каде што фондот на солидарност е отворен и сите луѓе кои сакаат можат да донираат и всушност да се вклучат во намалување на ефектите, минимизирање на ефектите од оваа бегалска криза, а исто така и да помогнат за денот на гладта и намалување на процентот на гладни луѓе. Во принцип тоа е. Да. Или какво е чувството кога знаеш дека можеш да помогнеш некому? Чувството можеби со зборови не може да се опише, но мислам дека сите оние лица, млади луѓе кои се надежни, кои имаат поставено одредени цели, кои вреднуваат некои вредности, можат слободно да дојдат, значи вратите на Црвен крст се отворени, може слободно да дојдат во нашата општинска организација и да го искусат она чувство на хуманост, чувство кога е помогнато на некој. Тоа е неопишливо чувство. И не само парична помош, туку и со таквите едукации кои сега ќе зборуваме Илија Гаврилов, зборуваме за проект за превенција од болести на зависности, проект кој во моментов тече, така ли? Да. И во кој сте вклучени вие. Да објасниме зошто и како дојде да се реализира тој Значи, проект. овој проект е организиран од страна на Македонски Црвен крст со донација на Црквата на Исус Христос и нејзина поддршка. Во овој проект се вклучени 10 општински организации каде што поминавме обуки по тројца волонтери од сека општинска организација. Во план, планирано е да сека општинска организација да помине по 10 врснички едукации, каде што ќе обучиме и ќе испрезентираме на над 2500 ученици. Се организира бидејќи ние знаеме дека зависноста од дрога, алкохол и цигари е се повеќе застапена и тоа се повеќе кај младите. Значи, според некои истражувања, дури 82% од самата популација на Република Македонија, луѓе кои се зависници се од 19 до 31 година. Наша цел, значи зошто ние одржуваме вакви едукации, наша цел е да превентираме и да ја подигнеме самата свест на младите, дека кои се штетите, кои се последиците и ризиците, доколку тие конзумираат дрога, алкохол и цигари и дека тоа не е добро.
Целна група за која ние сме наменети да опучуваме се ученици од 13 до 18 години. Значи, најмногу кај нив ние можеме да влијаеме како врснички едукатори и на најоптимален начин да ги кажеме што е добро, што лошо. Така, врсничка едукација. Да. Да го објасниме овде. Значи, велиме врсничка едукација, бидејќи доколку ние од возраст на 18 години презентираме на било која тема, на лица кои се на наша возраст, имат наши интереси и наши занимања, ние можеме најлесно да го испрезентираме тоа, а тие најлесно да го прифатат и да го научат. Најдобро прифатливо, сакате да кажете. Ме сметате ли дека ќе биде прифатено од нивна страна? Значи, до сега поминавме... Колку има интерес да се слуша тако нешто и каде поминавте до сега? Поминавме над 8 работилници, во тек имаме уште 5, бевме каде по училиштата? Да, значи бевме во Облешево, Чешиново, Зрновци, во 2 училишта во Кочани, наредени се во 2 средни училишта во Кочани и основното училиште Крсто Петков Мирсирков во Ризари. Така, и освен предавањата, што друго следува од овој проект? Значи, после предавањата планираме да организираме трибина на која се поканети сите владени институции, медиуми и општо сите граѓани. А на таа трибина ние имаме цел, значи, да најдеме решение на кој начин ние можеме да баш конкретно да видиме, значи, младите да не почнат да конзумираат дрога. Значи, кој е пристапот до дрога, алкохол и цигари, значи кој е пристапот до нив и на кој начин и кој е најконкретно и најдобро решение за да се спречи тоа. Така, значи доста интересен завршеток на овој проект. Иле, како ќе заврши 2015 година? Кои активности ги имате до крајот на годината? Да, значи ние како клуб на млади во текот на годината ги одбележуваме тие календарски активности. Така. И сега, уште до крајот на оваа година, во месец декември, остануваат одбележување на 5 декември, а тоа е денот на волонтеризмот, каде што најчесто нашата општинска организација на тој ден одбележува, всушност ги дава благодарниците од ПХВ проектите што се правени, ќе се дадат и благодарници исто на учесниците на државниот надпревар по прва помош за постигнатото второ место и на скромен и символичен начин со мал коктел, значи ние волонтерите за меѓусебна дружба, меѓусебно сплотување и вмрежување ќе го одбележиме тој ден. Исто така оваа година Црвен крст на Република Македонија одбележува 70 години од своето постоење, па така исто така и нашата општинска организација по тој повод ќе одбележи 70 години постоење од нашата општинска организација. Так. Јас ќе ви се заблагодарам за учеството во емисијата. Верувам дека и понатаму ќе се работуваме. Има зашто да се зборува со вас волонтерите. Имате доста активности кои треба да бидат прикажани пред граѓаните, за да можеме и да ги поттикнеме на хуманост самите граѓани. Благодарам уште еднаш, ќе се работуваме и понатаму. Благодарам и на вас. Почитувани, тука ја завршуваме попладневната емисија на Канал 8. Наши денешни гости беа волонтерите од општинската организација на Црвениот крст Кучани. Верувам дека уживавте слушајќи ги нивните активности. Се гледаме следната сабота во истиот термин. А вие до тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.